மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய இன்றைய நமது சிறப்பு விருந்தினர் கர்னல் திரு சுப்பையா அவர்களே, எனது அன்பினும் மேலான ஜீவாவாசிகளே, உடன்பிறப்புகளே, என்னோடு தோளோடு தோள் நின்று அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் உங்களையும் கவனித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஜீவாவினுடைய பணியாளர்களே, நண்பர்களே மற்றும் யாவரையும் இந்த காலை வேளையில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இன்று இந்திய திருநாட்டினுடைய 80வது சுதந்திர தினம். ஒரு மைல்கல்லை நாம் எட்டியுள்ளோம். 80 என்கின்ற 1947 ஆகஸ்ட் 15 நான் சுதந்திரம் பெற்றோம். இன்று 2026 ஆகஸ்ட் 15 நின்று கொண்டிருக்கின்றோம். 80 ஆண்டுகள் அருமையாக ஓடியிருக்கின்றது. சுதந்திரம் என்பது வெறும் அந்நியனிடமிருந்து இல்லை என்றால் வெள்ளைக்காரரிடமிருந்து நாம் தேசிய கொடியை ஏற்றி நாம் பெற்ற ஆட்சி அதிகாரம் அல்ல. அதற்கு மேலாக அன்பு, அமைதி, சமாதானம், சகோதரத்துவத்தோடு நம்முடைய நாட்டை நாம் எப்படி வழி நடத்துகின்றோம் என்பதுதான் இருக்கின்றது நம்முடைய இந்த சுதந்திரத்தினுடைய அருமையும் பெருமையும். போற்றுதலுக்குரிய இந்த பொன்னாளில் நமது சிறப்பு விருந்தினரையும் ஜீவாவாசிகளையும் வருக வருக என வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நிகழ்ச்சிக்குள் நாம் செல்லலாம். முதலாக தமிழ்தாய் வாழ்த்தோடு நம்முடைய நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கின்றது. அனைவரும் ஒரு நிமிடம் எமிழ்ந்து நின்று மரியாதை செலுத்துமாறு அன்போடு வேண்டுகின்றேன். அனைவரும் அவரவர் இருக்கைகளில் அமைதியாக உட்காருமாறு அன்போடு வேண்டுகின்றேன். அடுத்ததாக இன்றைய நமது சிறப்பு விருந்தினர் கர்னல் உயர் திரு சுப்பையா அவர்களை பற்றி ஓரிரு வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக மரியாதைக்குரிய மேடம் சுஜாதா பிரவீன் காந்தி அவர்கள் இந்த மேடைக்கு உங்கள் அனைவர் சார்பாகவும் ஒரு பலத்த கையெழியோடு அழைக்கின்றேன். Long live our independence. I have the honor of introducing Colonel Subbaiah, who's amongst us, veteran of the Indian Army. Colonel Subbaiah is a decorated veteran of the Indian Army who dedicated over 30 years of distinguished service to the nation. Commissioned into the Indian Army in 1963, after graduating from the prestigious Indian Military Academy, Dehradun, he served in the Regiment of Artillery, one of the Army's principal combat arms. During his distinguished career, Colonel Subbaiah fought in both the 1965 and 1971 Indo-Pakistan wars, and participated in several other military operations and deployments along India's borders. He went on to hold several senior and strategic roles in the Indian Army, serving with distinction, courage, and unwavering commitment to duty. Among the highlights of his career
was the privilege of commanding the Indian Army's only Gorkha artillery unit, a testament to the leadership and responsibility entrusted to him. Colonel Subbaiah retired from the Indian Army in 1989 at the age of 52, upon reaching the then age of superannuation. Today, at 89 years of age, he continues to embody the values of discipline, courage, patriotism, and service that defined his military career. He is married to Dr. Manimegalai, a retired professor from Queen Mary's College, Chennai. They have a son and a daughter, both US citizens residing in the United States, and their family now spans 4 generations, including grandchildren and a great-granddaughter. May we give him a big round of applause for his dedicated service to the nation. Thank you. Jai Hind. Thank you, madam. அடுத்ததாக கொடியேற்றுதல் நிகழ்ச்சி. நமது சிறப்பு விருந்தினர் கர்னல் சுப்பையா அவர்கள் சிறப்புரையாற்றுவார்கள். Good morning, ladies and gentlemen. It is a proud privilege and honor for me to have been invited for this function to host the 80th Independence Day parade, flag hoisting ceremony, and continued with my talk. I am really grateful for this honor. At the same time, I also apologize for my improper dress. I should have come in my ceremonial dress, which I am not having it at present.
as most of my medals, awards and other things have been taken by my son. 2 years thinking that I will join him forever there. But I always felt my motherland is where I must live and die. Now I am with the consent of the concerned people come in a casual dress, which is immaterial what I am hearing, but what I am thinking is more important. Now you all know that today is the 80th anniversary of independence. The country has gone through many things during this period. We as seniors may be knowing much better. Today I am here to address all those elite seniors living in this elite senior living community. Everyone knows how we achieved this independence. Most of the countries who got independence after a war or revolution or violent activities. But whereas India always been a peace-loving country and always wanted to show the world with our own ideologies like peace and asthma, we will achieve anything what we want. And accordingly, we had followed this peace agitations and or sacrifices by our elders and big leaders there, and we achieved this. We did not get the independence on a golden plate to enjoy. The country was in very bad shape when we got the independence. It took lot of efforts by the later leaders to rebuild the country to the level what it is today. As a matter of fact, we say we cannot at this stage forget the people who participated in the freedom struggle and undergone a lot of hardships. But when we all, before getting involved in the rebuilding of the country, we had unfortunately an aggression, unprovoked aggression by Pakistan and China. The armed forces, even very heroic people, but they had lack of weaponry and other equipments to face this aggression. They had to fight in a very big way, especially in Chinese border, which is 50 degrees, minus 50 degrees climatical condition. People didn't have a proper uniform also at that time, and really, but they fought and threw them back. Next, I would like to say what is more important is that rebuilding our country to become as equivalent, if not better, than the very advanced countries in Western countries and other leading countries.
the problem of rebuilding takes lot of efforts from everyone. We know our seniors here, they all gone through this. I was 9 years old when we got the independence. So most of us have seen the pre-independence period and later after independence. Then how we went around in building this country into a strong nation. I also feel the elders here must be a history book for the future generations with instilling in them the spirit of the nationalism. We have gone through pre-independence period and later the aftermath. So there we to instill in the youngsters the importance of the country, and we definitely need to work towards that. Today, I say confidently, our country is very close to become a superpower, soon. Commanding the unit very successfully, and it got a lot of appreciation. And health-wise also, I kept my health always fit and good. And at this age also, I have my own progress, building up this country to become a superpower, which is the aim of the present government also, and we are marching towards that. And you will be surprised, most of the countries envy us. The amount of cooperation we get from every citizen for building this nation is remarkable. So let me conclude my talk with a small reading of Rabindranath Tagore. Where the mind is without fear and the head is held high, where the world has not broken up into fragments by domestic wall, where the birds come out from the depth of the truth into the heaven of freedom. My father, let me country awake. This is the writing by Rabindranath Tagore. So let's all pray for a good future and a well-being in this. Here I find very learned and elite people who come from a good families and great positions. It is so to address them, and I cannot advise them, but I can only share every feeling with all of you. Thank you so much. I will request all of you to stand and say Jai Hind. Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Jai. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. झंडा ऊंचा रखे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा. झंडा ऊंचा रखे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा. झंडा ऊंचा रखे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला. सदा शक्ति सरसाने वाला,
प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा। झंडा ऊंचा रखे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। பாரத நாட்டுக்கிணை பாரத நாடே, பாரத நாட்டுக்கிணை பாரத நாடே, எங்கள் பாரத நாட்டுக்கிணை பாரத நாடே। பாருலகறியுமே இதற்கில்லை ஈடே, பாருலகறியுமே இதற்கில்லை ஈடே, பாருலகறியுமே இதற்கில்லை ஈடே, பாரத நாட்டுக்கிணை பாரத நாடே। காவிரி கங்கை யமுனை ஆறுகள் இங்கே, கயிலையும் இமயத்தின் எவரெஸ்டும் இங்கே। காவிரி கங்கை யமுனை ஆறுகள் இங்கே, கயிலையும் இமயத்தின் எவரெஸ்டும் இங்கே। தேவ சொல் திருக்குறள் கீதையும் இங்கே, தேவ சொல் திருக்குறள் கீதையும் இங்கே। தேனின் இனிய திருவாசகமும் இங்கே, தேனின் இனிய திருவாசகமும் இங்கே। பாரத நாட்டுக்கிணை பாரத நாடே, சிற்பமும் ஓவியமும் சிற்பமும் ஓவியமும் சிறுவரும் அறிவார், பற்பல கலைக்கும் பிறந்த வீடிதுவே। சிற்பமும் ஓவியமும் சிறுவரும் அறிவார், பற்பல கலைக்கும் பிறந்த வீடிதுவே। அற்புத நடனத்தின் அறம்பயர் நிகழ்வார், அற்புத நடனத்தின் அறம்பயர் நிகழ்வார்। கற்பெனும் இணையில்லா போர்ப்பணி அணிவார், கற்பெனும் இணையில்லா போர்ப்பணி அணிவார்। பாரத நாட்டுக்கிணை பாரத நாடே। புத்தர் பரமஹம்சர் இங்கு அவதரித்தார், கவி காளிதாசன் கம்பனும் இங்கு பெரும் புகழ் படைத்தார்। புத்தர் பரமஹம்சர் இங்கு அவதரித்தார், கவி காளிதாசன் கம்பனும் இங்கு பெரும் புகழ் படைத்தார்। உத்தமர் காந்திஜிக்கு உலகில் யார் உவமை, உத்தமர் காந்திஜிக்கு உலகில் யார் உவமை। உயர்கலை கோவில்கள் நாட்டுக்குள் பழமை, உயர்கலை கோவில்கள் நாட்டுக்குள் பழமை। பாரத நாட்டுக்கிணை பாரத நாடே। பாருலகறியுமே இதற்கில்லை ஈடே, பாருலகறியுமே இதற்கில்லை ஈடே, பாருலகறியுமே இதற்கில்லை ஈடே। பாரத நாட்டுக்கிணை பாரத நாடே, இணை பாரத நாடே, இணை பாரத நாடே।
சாந்தி நிலவ வேண்டும், சாந்தி நிலவ வேண்டும், எங்கும் சாந்தி நிலவ வேண்டும், ஆத்ம சக்தி ஓங்க வேண்டும், உலகிலே சாந்தி நிலவ வேண்டும், ஆத்ம சக்தி ஓங்க வேண்டும், உலகிலே சாந்தி நிலவ வேண்டும். காந்தி மகாத்மா கட்டளை இதுவே, காந்தி மகாத்மா கட்டளை இதுவே, கருணை ஒற்றுமை கதிரொளி பரவி, கருணை ஒற்றுமை கதிரொளி பரவி, சாந்தி நிலவ வேண்டும், ஆத்ம சக்தி ஓங்க வேண்டும், உலகிலே சாந்தி நிலவ வேண்டும். கொடுமை செய்தியோர் மனமது திருந்த, நற்குணமது புகட்டிடுவோம். கொடுமை செய்தியோர் மனமது திருந்த, நற்குணமது புகட்டிடுவோம். வடமை அச்சம் அறுப்போம், மக்களின் மாசிலா நல்லொழுக்கம் வளர்ப்போம். மடமை அச்சம் அறுப்போம், மக்களின் மாசிலா நல்லொழுக்கம் வளர்ப்போம். திடம் தரும் அஹிம்சா யோகினம் தந்தை, ஆத்மானந்தம் பெறவே. திடம் தரும் அஹிம்சா யோகினம் தந்தை, ஆத்மானந்தம் பெறவே. கடமை மறவோம், அவர் கடன் தீர்ப்போம், களங்கமில் அறம் வளர்ப்போம். கடமை மறவோம், அவர் கடன் தீர்ப்போம், களங்கமில் அறம் வளர்ப்போம். சாந்தி நிலவ வேண்டும், ஆத்ம சக்தி ஓங்க வேண்டும், உலகிலே சாந்தி நிலவ வேண்டும். ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. We are proud to introduce Mrs. Sita Narayanan, who is a renowned singer. She'll present a few songs. Thank you. जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு. இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு. இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு. ஞானத்திலே பர மோனத்திலே உயர் மானத்திலே அன்னதானத்திலே. ஞானத்திலே பர மோனத்திலே உயர் மானத்திலே அன்னதானத்திலே. கானத்திலே அமுதாக நிறைந்த கவிதையிலே உயர் நாடு. இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு. தீரத்திலே படை
வீரத்திலே நெஞ்சில் தீரத்திலே படை வீரத்திலே நெஞ்சில் ஈரத்திலே உபகாரத்திலே தீரத்திலே படை வீரத்திலே நெஞ்சில் ஈரத்திலே உபகாரத்திலே சாரத்திலே மிகு சாத்திரம் கண்டு தருவதிலே உயர்நாடு இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு யாகத்திலே தவ வேகத்திலே தனி யோகத்திலே பலபோகத்திலே யாகத்திலே தவ வேகத்திலே தனி யோகத்திலே பலபோகத்திலே ஆக்கத்திலே தெய்வ பக்தி கொண்டாரருள் தியாகத்திலே உயர்நாடு இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு எங்கள் பாரத நாடு. வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் சுஜலா சுஃபலா மலயஜ ஷீதலாம் शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं. அன்பானவர்களே, மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு சுதந்திர இந்தியாவினுடைய 80வது சுதந்திர தின விழா நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த 80வது சுதந்திர தின விழா நிகழ்வு மிக சிறப்பாக, கொடியேற்றுதல் நிகழ்வு மிக சிறப்பாக நடைபெற்று முடிந்திருக்கின்றது. இந்த நிகழ்விற்கு தலைமையேற்று நமது தேசிய கொடியை ஏற்றி நம்மை எல்லாம் கௌரவித்த கர்னல் திரு சுப்பையா அவர்களுக்கு ஜீவாவால் அனைவர் சார்பாகவும் ஒரு பலத்த கைதட்டலை தெரிவித்துக் கொள்வோம். அவர்களுக்கு திரு வேணுகோபால் பிள்ளை அவர்கள் ஒரு பொன்னாடை போர்த்தி அவரை கௌரவிப்பார்கள். அனைவரும் பலமாக ஒரு கையொலி எழுப்புமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அப்படியே அந்த ஸ்வீட்டை கொடுக்க ஆரம்பிங்கப்பா. லேடிஸ் கையில் கூட ஒரு பிளேட்டு ஒரு பக்கத்துலேருந்தே கொடுத்துடட்டும். அன்பானவர்களே, நேற்றைக்கு இருந்த சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேரத்தில் நான் இங்கே நின்னெல்லாம் பேச முடியாது. அந்த அளவுக்கு வர்ண பகவான் வந்து ரொம்ப, நானே கொஞ்சம் யோசித்தேன், வேறு எங்கேயாவது மாற்றலாமா, இல்லை அங்கே பொங்கல் கொண்டாடுற இடத்துக்கு போயிடலாமா, இல்லை மழை வந்துச்சுன்னா மேலே போயிடலாமான்னு. அது எதுக்கும் இல்லாமல் ரொம்ப சிறப்பாக நம்முடைய நிகழ்வு நடைபெற்று முடிந்திருக்கின்றது. முதற்கண் இறைவனுக்கு அதற்காக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம். அடுத்ததாக இந்த நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற 7 மணி முதலே பார்வையாளர்களாக வந்து அமர்ந்து நிகழ்ச்சியினை ஒரு தேசபக்தியோடு கண்டுகளித்த ஜீவாவாசிகள் அனைவருக்கும்
மனமார்ந்த நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் எனது சார்பாக தெரியப்படுத்திக் கொள்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மிக சிறப்பான ஏற்பாடுகளை செய்த நமது செக்யூரிட்டி டீம் அருமையாக கடந்த 1 மாதங்களாக பயிற்சி செய்து மிக அருமையாக ஒரு பரேடை நடத்தினார்கள். அவர்களுக்கும் ஒரு பலத்த கைத்தட்டலோடு நம்முடைய மகிழ்ச்சியும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்வோம். மற்றும் திரு ஐசக் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய மெயின்டெனன்ஸ் டீமாக இருக்கட்டும், ஹவுஸ் கீப்பிங் டீமாக இருக்கட்டும், ஏனைய டீம்கள், நம்முடைய கிச்சன் டீம், இவங்க எல்லாரும் ரொம்ப சிறப்பாக தன்னுடைய பங்களிப்பை, கார்டன் டீமாக இருக்கட்டும், கோஷாலா டீமாக இருக்கட்டும், யாரும் சளைத்தவர்கள் அல்ல. அவர்களுக்குன்னு ஒரு வேலை கொடுத்தோம். கோலம் போடுறதில் ஆரம்பித்து கொடிக்கம்பை நடுறதில் ஆரம்பித்து எல்லா வேலைகளையும் அவரவர் துறைகளில் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அவற்றை மிக சிறப்பாக செய்து முடித்தார்கள். பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் எனது சார்பாகவும் ஜீவாவாசிகள் சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றியும் பாராட்டுகளும். சுதந்திரம் என்பது ரொம்ப எளிமையாக நமக்கு கிடைத்து விடவில்லை. 1857ஆம் ஆண்டு ஆரம்பித்த போராட்டம், சிப்பாய் கலகம்னு சொல்லுவாங்க, சிப்பாய் புரட்சி, அதில் ஆரம்பித்து 1947 ஆகஸ்ட் 14 வரை பலவித கட்டமான போராட்டங்கள் போராடி தான் நாம் இந்த சுதந்திரத்தை பெற்றிருக்கின்றோம். இன்று நாம் சுதந்திரமாக தேசிய கொடியை, மூவர்ண கொடியை நம்முடைய நெஞ்சிலே ஏற்றி கையில் மூவர்ண கொடியை ஆட்டிக்கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் கிட்டத்தட்ட 1 நூற்றாண்டு காலமாக அவர்கள் போராடிய போராட்டத்தினுடைய விளைவு, அவர்கள் சந்தித்த தியாகத்தினுடைய விளைவு தான் நாம் இன்று நமக்கு இன்று எல்லா விதமான உரிமைகளும் கிடைத்திருக்கின்றது. பேச்சுரிமை கிடைத்திருக்கின்றது, நடையுரிமை கிடைத்திருக்கின்றது. எல்லாமே சுதந்திர பறவைகளாக நாம் இன்று இந்த பூமியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் அது நமது முன்னோர்களுடைய தியாகம்தான். இந்திய அளவில் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, மாநில அளவில் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, ஏராளமான பேர் நம்முடைய சுதந்திரத்திற்காக போராடி இருக்கின்றார்கள். அந்த தியாகிகள் அனைவரையும் நமது மனக்கண் முன்னாடி கொண்டு வந்து நாம் ஒரு முறை அவர்களை ஞாபகப்படுத்துவோம். அவர்களுடைய தியாகத்தால் தான் நாம் இங்கு உட்கார்ந்திருக்கின்றோம். நம்முடைய தமிழகத்தை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு தெரியும், வாவு சிதம்பரனார், கப்பலோட்டிய தமிழன், பாரதியார், இவர்களெல்லாம் வந்து கொடிகாத்த குமரன், திருப்பூர், இவர்களுடைய போராட்டங்கள் எல்லாம் மிக ஆக்ரோஷமாக இருந்தது. வெள்ளையனை வெளியேறு போராட்டமாக இருக்கட்டும், உப்பிய சத்தியாகிரகமாக இருக்கட்டும், அனைத்து விதமான போராட்டங்களிலும் இந்தியாவில் எந்த அளவுக்கு சுபாஷ் சந்திரபோஸ், மகாத்மா காந்தி, நேரு, பட்டேல் போன்றவர்கள் போராட்டத்தை எடுத்து சென்றார்களோ அதே வீரியத்தோடு நம்முடைய தென்னாட்டிலும் தென்னிந்தியாவிலும் தமிழகம் சுதந்திர போராட்ட வேட்கையில் சிறப்பான பங்களிப்பை அளித்திருக்கின்றது. அந்த ஒரு உணர்வோடு தான் நாம் இன்றும் அமர்ந்திருக்கின்றோம். இங்கு அமர்ந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவரையும் பார்க்கும் போதும் தெரிகிறது, 80 ஆண்டுகள் ஆனாலும் நாம் அந்த நாளை கொண்டாட வேண்டும். நமது முன்னோர்கள் நமக்காக கஷ்டப்பட்டார்கள் என்ற உத்வேகத்தோடு காலையிலேயே இங்கே மூவர்ண கொடியை கையில் பிடித்து ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு எல்லாரையும். கொடி அதை ஏற்பாடு பண்ண ஐசக்கு ரொம்ப நன்றி. அவன் செலக்ட் பண்ணது தான் இது. ரொம்ப சிறப்பாக எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஒரு வருடமும் நம்ம இது 74, 75 ஆரம்பித்தோன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி 80வது சுதந்திர தினத்தை நம்மளோட ஜீவாவில் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் எனது சார்பாக நான் இந்த நேரத்தில் தெரியப்படுத்திக் கொள்கின்றேன். பேச பேச போப்பான்னு சொல்லிட்டு சூரிய பகவானும் மெதுவாக தலையை காமிச்சிட்டே இருக்குது. ஸோ நம்முடைய சுதந்திரத்தை போற்றுவோம், சுதந்திரத்தை பேணி காப்போம், நமது முன்னோர்களை நினைவு கூறுவோம். இந்தியா ஒரு தன்மை கொண்ட நாடு. பல ஜாதி, பல மதம் எவ்வாறு இருந்தாலும் நாம் அனைவரும் இந்தியர் என்ற ஒற்றுமை உணர்வோடு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த ஒற்றுமை உணர்வு என்றும் நம்மிடத்தில் ஓங்க வேண்டும், என்றும் அந்த ஒற்றுமை உணர்வு நீடூடி வாழ வேண்டும் என்ற வாழ்த்துதலோடு சுதந்திர தின உரையை நிறைவு செய்கின்றேன். முழு பூசணிக்காயை சோத்துல மறைப்புன்னு சொல்லுவாங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? முழு பூசணிக்காயை சோத்துல மறைக்கிறது, அது ஒரு பழமொழி. முழு பூசணிக்காயை சோத்துல மறைக்கிறான் பாரு அப்படின்னு. அந்த கதை எப்படி வந்துன்னு உண்மையாகவே அந்த கதை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஏழை, ஒரு பணக்காரர் அவருடைய வீட்டில் ரொம்ப சுபிக்ஷிதமாக வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு. இந்த ஏழையினுடைய வீட்டில் அவரு கட் பண்ணி போட்ட பூசணி விதையிலிருந்து ஒரு பூசணி செடி முளைச்சிடுச்சு. அதுலேருந்து ஒரு 4-5 காய்கள் வந்தது. அதில் ஒரு பெரிய காய். இந்த பெரிய காய் இந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரரை எப்பவும் கண்ணை உறுத்திட்டே இருக்கும். அதை எப்படியாவது நம்ம எடுத்து சாப்பிட்றணும், இதை எப்படி சாப்பிட்றணும்னு அவர் அதுலேயே குறியாக இருந்தார். இவரும் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் ஏழை என்ன பண்ணியிருந்தாருன்னா, அவருடைய சொந்தக்காரங்களுக்கெல்லாம் சொல்லியிருந்தார், இந்த பூசணிக்காயை பறிக்கிற அன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் விருந்து வைப்பேன். இந்த பூசணிக்காய் எவ்வளோ சிறப்பான பூசணிக்காய், எந்த விதமான ரசாயன உரங்களும் இல்லாமல் மாட்டு சாணம் போட்டு நான் வளர்த்துருக்கேன், கோசால சாணம் போட்டு வளர்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருமையாக சொல்லிக்கிறாரு. திடீர்னு ஒரு நாள் பூசணிக்காய் காணாமல் போயிடுது. அந்த பணக்காரரை தவிர்த்து ஊரில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு பூசணிக்காயை திருடினது
இவர் தான் அப்படின்னு கறி வச்சு சாப்பிட்டுட்டார். ஸோ கறி வச்சு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் இப்போ யாரை பார்த்து எப்பா உன் வீடு எங்கே இருக்குன்னு கேட்டாலும் அந்த முழு பூசணிக்காய் ஒருத்தர் சோத்துல மறைச்சார்ல அவர் வீட்டு பக்கத்தில் அப்படிம்பாங்க. இப்போ உன் வீடு எங்கே இருக்குப்பான்னு கேட்டால் இந்த முழு பூசணிக்காய் ஒருத்தர் சோத்துல மறைச்சார்ல அவர் வீடை தாண்டி தான் என் வீடு போகணும் அப்படின்னு. எப்போ உன் வீடு எங்கப்பா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் இந்த முழு பூசணிக்காயை சோத்துல மறைச்சார் இல்லையா அவர் வீட்டுக்கு எதிர்ப்பக்கம் தான் நான் குடியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த முழு பூசணிக்காய் முழு பூசணிக்காய் முழு பூசணிக்காய் அப்படிங்கிற பேர் வாழையடி வாழையாக அவருக்கு வந்துச்சு. அவருடைய பேரன் வளர்றான், இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிக்கிறான். படித்ததுக்கு அப்புறமும் சொல்கிறாங்க இது வந்து அந்த முழு பூசணிக்காயை சோத்துல மறைச்சவருடைய பேரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு. ரொம்ப அவமானம் போகுது அந்த பையனுக்கு. சின்ன பையன் இல்லையா, டீனேஜில் இருக்கிறான். அப்போ அவன் வந்து ஒரு துறவியை பார்த்து கேட்குறான், இந்த மாதிரி எல்லாரும் கேலி பண்ணுறாங்க, யார் சொன்னாலும் அந்த முழு பூசணிக்காய் சோத்துல மறைச்சார் இல்லையா அவர் வீட்டு பக்கத்துலங்கிறாங்க, இதை மாற்றுறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு. அப்போ துறவியாச்சு, துறவிக்கு தெரியாத ஐடியாவை துறவி கூப்பிட்றாரு. கூப்பிட்டு வந்து காதில் சொல்கிறாரு இது மாதிரி பண்ணுப்பா அப்படின்னு. அடுத்த நாள்லேருந்து அவன் தன்னுடைய வீட்டில் வந்து அன்னதானம் போட ஆரம்பிக்கிறான். டெய்லி 10 பேர் சாப்பிட்றாங்க. ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் 20 பேர் சாப்பிட்றாங்க. ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் 200-300 பேர் சாப்பிட்றாங்க. 6 மாதம் ஆகும்போது கிட்டத்தட்ட 400-500 பேர் நிறைய அங்கே போய் சாப்பிட்றாங்க. அப்புறமா எப்போ அவன் வீடு எங்கன்னு கேட்டால் அந்த டெய்லி அன்னதானம் போடுவாங்களே ஒரு வீடு அது பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க. முழு பூசணிக்காய் மறைஞ்சு போச்சு. எப்படி டெய்லி அன்னதானம் ஒரு பையன் போட்டுட்டு இருக்கான்ல அவன் வீட்டுக்கு பின்னாடி வீடுப்பா அப்படின்னு எல்லாரும் பெருமையாக சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க. நாங்கள் எல்லாம் இப்போ சோறு பொங்குறதே இல்லைப்பா, மதியானம் அவங்க வீட்டில் போய் தான் சாப்பாடு அப்படின்னு. ஆக எதுக்காக இது சொன்னேன்னா, நாம் செய்த நல்ல காரியங்கள் என்றைக்குமே நம்மளை வழிநடத்தும், நம்மை காக்கும், நம்முடைய பெயரை தூக்கி நிறுத்தும். அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்களோ அது வந்து உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கும் உங்களுடைய பேர குழந்தைகளுக்கும் உங்களுடைய கொள்ளு பேர குழந்தைகளுக்கும் போய் சேரும். ஆக வாழ்க்கையில் எப்போதும் நல்லதை செய்வோம், நல்லதையே நினைப்போம். இந்த 80வது சுதந்திர தின விழாவில் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்போதும் 10 பேருக்கு உபகாரமாக நல்லதையே செய்வோம் என்ற உறுதிமொழி ஏற்போம். இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும். மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.